The crying woman หญิงสาวเจ้าน้ำตาให้เสียงภาษาไทยโดยพันธกฤษ Once there was a woman called Inmaculada. Her friends called her Inma. She lived in a village in Mexico. Inmaculada was indigenous, and her mother and father died when she was very young. She was poor, and she washed clothes for other people in the village. She wanted to leave the village and travel the world, but she thought it would never happen. One day, a Spanish man came to the village. He was rich and rode on a horse. His name was Guillermo. Inma thought he was very handsome, but she did not talk to him. He did not want to talk to poor indigenous girls, she thought. กาละมานานแล้วครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออินมากุลาล่าหรือเรียกสั้นๆว่าสกินเฮดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเรียกสั้นๆว่าอินมาเธออาศัยอยู่ในเมืองเม็กซิโกพ่อแม่ของเธอเนี่ยตายจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กๆเธอจนมากและไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมเป็นคนขี้อายวันหนึ่ง2 3 3ไม่น่าใช่วันหนึ่งมีหนุ่มสเปนหล่อรวยมากมาเที่ยวที่เมืองเม็กซิโกชื่อกิเยร์โมอินมาเห็นก็รู้สึกเอ้ยทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังแต่อินมาเนี่ยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยหรอกนะเพราะคิดว่าหล่อๆแบบเนี้ยหล่อๆแบบนี้ก็ใครจะทนไว้หรอกอะไรไม่ใช่ละหล่อๆแบบนั้นน่ะเขาคงไม่คุยกับผู้หญิงจนขี้เหร่อย่างเราหรอกThat night, when she was washing clothes in the river, Guillermo came to see her. You're working so late, he said. Oh, she wanted to run away. Please stay. Do not worry. I won't hurt you. She was afraid of him and could not look in his eyes. He was so handsome. He touched her face and made her look him in the eyes.ในคืนเดียวกันนั่นเองอินมาก็ได้เห็นหนุ่มหล่อคนเนี้ยอยู่ที่ริมแม่น้ำกิเย่ระหมอกก็ได้ถามว่าเอ้ยทำไมเธอมาทำงานสายจังแต่อินมาเนี่ยพยายามจะเดินหนีไม่กล้าคุยกับคนไงขี้อายเดี๋ยวนะหยุดก่อนฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกพูดไม่ทันจบหนุ่มหล่อสเปนก็เอื้อมมือมาสัมผัสแก้มของอินมาทันทีมองตาใสๆแล้วพูดว่า You are so beautiful. You are too beautiful to be washing clothes in the night. Guillermo thought she was beautiful. She couldn't believe it. I am not beautiful, she said. You are so handsome. I am just a poor indigenous girl. I have work to do. เธอสวยมากนะสวยจริงๆฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะกิเยระหมอกก็พูดกับอินมาไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าใครจะมาชมมาชอบผู้หญิงแบบเธอเนาะเธอแค่มาทำงานแถวนี้เฉยอินมาพูด I will show you you are beautiful, he said. The next night he came back with a white dress. It was beautiful, and Immaculada had never seen a dress like it. It is for you, he said. What? She said. It is so beautiful. I cannot wear this. People will ask where it is from. Then you will wear it only inside my house. Inside your house? Guillermo kissed her. She was very surprised. He was the first man who had kissed her. Come home with me, Inma, he said. Inmaculada had lots of clothes to wash, but she forgot about them. ถ้าเธอไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าเธอสวยจริงๆสวยอีหลีเลยสวยคักสวยคว้าสวยงัวตายควายหล่มคืนวันต่อมาหนุ่มหล่อชาวสเปนก็มาพร้อมกับชุดเดรสสีขาวจั๊วะเลยแน่นอนว่าอินมาเนี่ยไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่ของเธอเอาไปสิหนุ่มหล่อบอกฮะให้ฉันหรือ
ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกมันสวยเกินไปสำหรับฉันน่ะถ้าฉันใส่มันนะรับรองคงตกใจกันหมดเมืองแล้วล่ะงั้นเธอใส่ให้ผมดูหน่อยได้ไหมที่บ้านผมก็ได้ไม่ทันจบประโยคหรอกกิเยร์มอกเนี่ยจูบอินมาอย่างจังเลยอินมาก็ตกใจเลยดินี่เป็นจูบแรกของฉันเลยนะอินมาบอกกับหนุ่มสเปนมาดูแมวห้องผมไหมน่ารักนะหนุ่มกิเยร์มอกก็ชวนสาวอินมา She went to Guillermo's house and she put on the white dress. They kissed and she stayed the night. Every night after work, Inmaculada went to Guillermo's house. She put on the white dress and they slept together. Soon, Inmaculada got pregnant. Everyone asked her who the father was, but she did not tell them. Guillermo said she couldn't tell them. They won't understand our love, he said. I am Spanish and you are indigenous. They will think I am a monster. I don't care, said Inmaculada. I love you so much, Guillermo. They will want to hurt our child, he said. You must not tell them. So Inmaculada told nobody about her love for him. After she had their son, she stayed inside his house. He was rich, so she did not have to work. She stayed inside and looked after their son and waited for Guillermo to come home. อินมานี่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไงก็เลยมาบ้านของชายหนุ่มพร้อมชุดเดรสสีขาวจ้วะเลยหลังเลิกงานเนี่ยอินมาจะมาบ้านของชายหนุ่มสเปนเนี่ยพร้อมกับใส่ชุดเดรสสีขาวแบบเนี้ยทุกคืนไม่เว้นเลยมาทุกคืนเป็นไปอย่างที่ทุกคนคิดอินมาตั้งท้องแต่อินมาเนี่ยไม่ได้บอกคนอื่นเลยนอกจากพ่อของเด็กที่กำลังจะเกิดพอกิเยเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยก็กลับบอกว่าเฮ้ยห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเพราะเขาเป็นคนสเปนเธอมันเป็นคนเล่ร่อนหรือจนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีจะกินอะคนละชั้นกันว่างั้นเถอะมันอยู่ชั้น7อินมาคงอยู่ชั้น2แหละกิเยลาก่อนแล้วไม่ใช่กิเยระมอกแล้วอะอินมาบอกโอ้ฉันไม่สนใจหรอกฉันรักคุณมากๆนะรู้เปล่าอินมาพยายามฉุดรั้งหนุ่มสเปนไว้แต่มันก็ไร้ซึ่งประโยชน์อินมาเนี่ยได้แต่เฝ้ารอคอยกิเยกลับมาบ้านวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่มีวี่แววของเขาเลยจนลูกชายตอนเนี้ยเกิดมาแล้วแต่อินมาก็เลี้ยงลูกคนเดียวในบ้านของหนุ่มสเปนนั่นแหละ But Guillermo always came home very late. He only wanted to sleep with her. He didn't have time to talk to her or play with their son. Inma loved Guillermo, but he didn't look at her anymore. I have to make him love me again, she said. So she got pregnant 2 more times, and they had 2 more children, 2 daughters. Every time, Inma thought that Guillermo would love her again. They had a beautiful family. Wasn't he happy? Didn't he want to talk to his children? But Guillermo didn't love Inmaculada. In the day, Inma cried, and at night she slept with Guillermo. พอกิเยระมอกกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็มักจะนอนคนเดียวไม่คุยกับอินมาหรือเล่นกับลูกชายของเขาหรอกมันน่าน้อยใจแต่ด้วยความที่รักแหละก็ยอมได้ฉันต้องทำให้เขารักฉันให้ได้อินมาบอกกับตัวเองแต่เธอก็ตั้งท้องอีกครั้งเพราะเขามีลูกด้วยกันอีก2 คน มีกันตอนไหนวะเนี่ยทุกๆวันทุกเวลาเนี่ยอินมาจะพยายามทำทุกวิถีทางเลยให้กิเยกลับมารักเขาให้ได้ชมเขาอีกครั้งพวกเขามีลูกสุดน่ารักด้วยกันเนี่ย3 คนแล้วนะแต่ทำไมคุณไม่มีความสุขหรือรู้สึกอะไรบ้างเลยเหรออินมาถามผัวแต่ก็เนาะเยมันไม่ได้รักอินมาแล้วไงแค่เยให้มันแล้วหันหน้าหนีไงแค่นั้นอินมาก็ได้แต่ร้องไห้จนหลับไปวันนั้นอะ One day, Inmaculada said, "Please, Guillermo, we must get married. We have 3 children. God wants us to get married. I want to get pregnant again. I love you. I don't care what people say. Other people don't matter. Our family matters."
She touched him, but he moved away. I will think about it, Guillermo said. But do not get pregnant again. Use the medicine that the old women make. วันหนึ่งอินมาบอกผัวว่าเราแต่งงานกันได้ไหมฉันขอร้องละเรามีลูกด้วยกัน3 คนแล้วนะขยันซะด้วยหรือเราต้องให้ฉันท้องอีกคนไหมล่ะเธอถึงจะแต่งงานกับฉันเนี่ยอินมาเริ่มมีน้ำหูแล้วฉันไม่สนใจคนอื่นหรอกนะจะว่าฉันโง่หรือง่ายหรืออะไรก็ตามช่างหัวมันหัวเผือกไปก่อนฉันสนแค่นายนะกิเยแล้วเยอีก อินมาพยายามจับแขนของกิเยแต่ก็เหมือนเคยไร้ซึ่งประโยชน์ไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นไว้ฉันจะเก็บไปคิดอีกสักรอบแล้วกันกิเยบอกมึงควรทำตั้งนานแล้วแต่เธอไม่ต้องท้องแล้วนะแค่นี้ก็เยอะพอแล้วจะตั้งทีมฟุตบอลหรือยังไง กิเยไม่ได้กล่าว That night, Guillermo did not come home. Inmaculada was worried. She went into the village and looked for him. And then she saw him through a window. He was inside another woman's house. It was a beautiful Spanish woman, and they were kissing and laughing. Oh, my love, he said, you are so good to me. Guillermo, she said, I don't care about your words. I don't care about that indigenous woman. Just kiss me. I'm going to take you back to Spain with me, he said, and kissed her. That night, Inmaculada did not sleep. She cried and cried. What's wrong, Mum? Said her children. But Inmaculada didn't tell them. เนี่ยกิเยไม่ได้กลับมาบ้านอินมาก็รู้สึกเป็นห่วงผัวมากเลยออกจากเม็กซิโกเพื่อตามหาผัวชาวสเปนจนได้พบกับผัวตัวดีของเธอแต่ผัวเนี่ยดันอยู่ในบ้านของหญิงสาวสวยชาวสเปนคนนึงแล้วทั้งคู่กำลังจูบกันอยู่ด้วยนะดูเอามีเหลืองแล้วตามสเต็ปเทพของพี่กิเยเขาแหละเธอสวยมากเธอสวยสุดๆฉันไม่เคยเห็นใครสวยเท่าเธอมาก่อนเลยนะเนี่ย ถึงแม้มันจะพูดแบบนี้มาแล้วก็ตามนะ เดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปอยู่ที่ด้วยกันที่สเปนกิเยบอกกับสาวสเปนตรงหน้าก่อนจะจูบแล้วก็นั่นแหละ something like this อินมาพอเห็นภาพนี้ก็รับไม่ได้เนาะกลับมาถึงบ้านก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้น้ำตานองเต็มบ้านลูกชายเห็นก็ถามว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับแม่อินมาก็ไม่ยอมบอกลูกชาย In the morning, she stopped crying and said, Come on, children, we're going to the river. She had decided something. She could not live like this anymore. Guillermo stopped loving her when they had children. So if they didn't have children, maybe he would love her again. วันรุ่งขึ้นเนี่ยอินมาก็หยุดร้องไห้แล้วก็บอกลูกๆของเธอว่าไปพวกเราไปที่ริมแม่น้ำกันวันนี้ความคิดเฮียก็เกิดขึ้นว่าเหตุผลที่กิเยร์โมหยุดรักอินมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอินมามีลูกกับเขาแล้วถ้าไม่มีลูกล่ะก็คงได้รักกลับมาหรือเปล่าใครอยากฟังพาร์ท 2คอมเมนต์ไว้เลยครับผม